important occasions. Right, just give me a moment as the recording starts. গীতাদি, তোমাকে একটু মিউট করে দিতে হবে ফোনটাকে। হ্যাঁ, একটু মিউট করে দাও, মানে আওয়াজটা অফ করে দিতে হবে, না হলে আওয়াজটা চলে আসবে। কেউ আছে পাশে? বা আমি করে দিচ্ছি, দাঁড়াও, কিন্তু রেকর্ডিংটা এখনো শুরু হলো না। করে দিয়েছি না, রেকর্ডিং কিন্তু দেখাচ্ছে অমৃতা আমাদের। ওকে রেকর্ডিং ফাইন। ওকে, চলো মধুরিমা স্টার্ট। Namaskar. Good afternoon to my respected professors, my dear juniors and my seniors, our HOD and the principal sir of Bhasha Bhavan, and especially our very own Tonukadi, Gautamda and Obhijit. I am Madhurima from MA2. Welcome to this virtual farewell ceremony. In this present time, we are now living in this new normal situation in the middle of the pandemic. Since last year, we were desperately hoping to come back to the department to have our, as usual, regular classes. And we are also hoping if we could arrange the several departmental programs, especially within our beloved seminar room in the Padma Bhavan building. But we are not that lucky. But fortunately, with the advancement of technology, we are gathered here today to bid farewell to our dear professors. Tonukadi, Gautamda and Obhijitda, you have been with this department with us and enlightening us for more than 30 years. And we thank you from the bottom of our heart. Now, to begin this program officially, I'm requesting Professor Mukteshwanath Tiwari sir, the principal of Bhasha Bhavan, and also our respected HOD sir, to say something. Sir, on to you. Tiwari sir. Mukteshwar, Are you here? If you can say something. Can you hear me? Yes, sir, we can. yes, we can. Okay. Dear colleagues, senior professors of the English department, dear boys and girls of the department, I feel pleasure in a virtual mode position where students of the English department are giving farewells to their respected retired teachers, and also they are giving farewells to their senior fellows who have been promoted or they are going to just leave the department or at the end of their final semesters. This is a moment I feel very aggrieved as well as happy. Aggrieved because someone will leave us and it won't be possible for us to see him every day. But they will remain in our hearts, they will remain in our minds, and we shall remain connected with each other. This is our human promise. If we feel that we are human,
then we must abide by these humanitarian rules. This is the rule of humanitarian, that people must remain connected with each other, to whom they have spent a very memorable time. When we see that among us there are professors like Professor Gautam Ghoshal, Professor Abhijit Sen, and Dr. Tanuka Das. They have served a lot. They have served the department, the institution, the university more than 3 decades. They have developed the department in innumerable ways. They have served the department. They have done so many works. They are good teachers. They have developed their own personal cultures. They have studied a lot. They contributed in the field of society. They contributed in the field of literature. These are the points that I feel very happy that our professors who are either they are who are retired, but they have done a tremendous job, tremendous jobs. They have served a lot to our department. A teacher plays a very important role in our society. In Russia, several years ago, I remember that there was a philosopher, and somebody would come to him and ask him that the country is decaying. Everything is going wrong. Workers are not working, and the employers are not paying good salaries. And in all respects, our country is decaying and decaying. That philosopher would only say that don't worry. Country is not decaying. Please tell me where the teachers are present in their schools. Please tell me whether professors are present in their universities and colleges. People would say, yes, teachers are present in their schools. Professors are present in their universities, in their departments. And then that philosopher would say that don't worry, our country is not decaying. If a teacher, if a professor is honest, then a country would not decay. It will rise and rise. And if a teacher goes dishonest, then the decaying of the country stops. Dear students, you know that in a scenario, in the present situation of the world's economic, literary, social, and cultural sphere, we have added something new to our knowledge. First, we would realize, we would say that education means knowledge. Knowledge is the bottom of education. But nowadays, only knowledge is not enough. You would have to add a skill. You would have to add attitude. And one more thing, I would say that a system that is called
value-added system, value-added education. Now, what we mean by education, that is all these things: knowledge, skill, attitude, and after all, the value. So if a teacher enhances our skill, if a teacher enhances our knowledge and enhances our value, and properly he anguli nirdesh, he makes a anguli nirdesh, or I would say if he guides properly, then our country would not decay. Our country will rise and develop, and we are highly obliged. We living in a civil society. If we do not pay heed, we do not pay respect to our teachers, our society, our country would fall down. So is the importance of students. Students, if not found, students, if not listen to us, they are the sole necessity for a professor, for a teacher. We are teachers because we have students. So the importance of students remain more and more vital and important. So now, in this moment, when we are giving farewells to our students, some senior students, or our beloved 3 professors, respected professors, our dignitaries of the university, of the department, I pay respect to them, I honor them, and I wish for the esteemed professors to live a life of like a literator. They have to serve more and more. When we remain in service, we have not enough time. In this present scenario, we are busy in several works, administration works, class taking, and some other works. But after retirement, what they have earned till now, they have to explain them. They would write books, they would write poems, they would write essays, and enhance the criticism and get some type of works done during these leisure moments. I am very hopeful about our senior professors who are now retired and getting farewell in this virtual ceremony of farewell. I am thankful to the students who invited me in this program, and at last, I am thankful to all the teachers and the students of the departments, and thank you all. That's all. Okay. Thank you, sir, for your valuable words. Now for Ubhijitda, Gautamda, and Tonukadi, we have prepared some events within the boundaries of our own homes. Hope this will be enjoyable to all. Now I'm inviting Shucheta and Ognidhu from BA2 for their performance. You can begin now. Hello everyone, greetings and regards to everyone present there, my professors, dignitaries, my seniors, and definitely my juniors. I am Shucheta, and I didn't know that how could I begin.
but here are some of the sentences which are from our own heart. From the core of the heart, we always try to speak all of them. As soon as we get attached to the Milia in Shantiniketan, it always hinted us how the aura of nature itself heals and nurtures our inner selves. And then it is the pedagogy of our respected professors and our non-teaching guardians there to, in a kind of corroborate within ourselves the accomplishments and customs which auspicate the true perceptions towards life and learning in both our personal and professional lives. Certainly, without any exaggeration, we can say reviving and pouring all those experiences we kind of relished with our professors back in our Shantiniketan days, we can represent a big volume of something which actually can very beautifully fasten all our very own and individual cheered up moments into a silver lining. বিদায় কথার সাধারণ অর্থ কিন্তু অবসর গ্রহণ, তবে বিদায়ের আরো এক সম্প্রসারিত অর্থ হলো বিশেষ দায়, যে দায় আমাদের ছাত্রছাত্রীদের। আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা আলোকবর্তিকা হয়ে আলোক প্রজ্বলিত পথেই তাদের ছাত্রছাত্রীদের সেই দিশা দেখিয়ে দেন। And here lies the very sense of indebtedness to carry on their legacy, which gets propagated in a very large manner through our life. And it is our duty to get involved into the teaching of our professors. It's a very official relationship between a student and a professor, as a student or a professor gets entered into the college or university. But it is of high privilege when we get supported by our professors, even during their off days or sick leaves. And this is what reminds us our professors are actually the kings or queens of our institutions, who never can get abdicated. If I may say in a very monarchical term, our professors never can get renounced of their own thrones. They are never off duty. Our professors always spread the light of learning among their students. আমাদের সকলের মনে হয়তো এখন একই ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে চলেছে, তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে আমরা বলতেই পারি, এবার চলিতে হবে, সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে। We all know the archetypal relationship, the archetypal affinity between a student and a professor. And this is what is actually aiding me to seek blessings from my professors. Thank you all. It is really pleasurable to meet you after so long. Thank you. Hello, everyone. I really feel very honored to be able to share our experiences and beautiful memories with our beloved professors. I know this is a very tough situation that we are all going through, and the way we are conducting this farewell is really not an appropriate substitute of a real farewell where we could meet each other in person. But at the end of the day, what matters most is our beautiful experiences with our professors and the overall impact they made on us through their teaching, guidance, and support through the years. I think our respect and gratitude for our retired professors is something that won't be obliterated by time, distance, and their absence in our present university life. That's all. Thank you, Shucheta. Thank you, Ognivo, for these beautiful speeches. For our next performance, let's change the mood for a bit. Sneha from MA1 has prepared something special for us. To watch this, I'm requesting our host, Amrita, to share this performance with us.
Acha, is this audio? Was this audible? No, sir, it's not. The Okay. screen is frozen. Okay. Just give me a moment. Sorry about that. এবার এবার কি শোনা যাচ্ছিল? Now, Amrita, it's just frozen. The screen has just basically frozen. You can only see your screen, Sneha Sarkar, and you've clicked on it, but no audio, no video. Okay. শোনা যাচ্ছে না। ওকে, এইটাই তো মুশকিল, এইটাই হচ্ছে মুশকিল। ওকে, লেট মি ট্রাই ওয়ান্স अगेन। এবার কি দেখা যাচ্ছে কিছু? না না অমৃতা না অমৃতা আপনার স্ক্রিনে কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, আমার স্ক্রিনে আমি দেখতে পাচ্ছি। অমৃতা, তাহলে আমি সাজেস্ট করব আপনি ফার্স্টে প্লে করে তারপর স্ক্রিনটা শেয়ার করুন, কারণ জুমে কখনো কখনো ইট ডাজন্ট চেঞ্জ দ্য উইন্ডো। ওকে, লেট মি। So I think you need to play it first. Once it is playing, you then need to sort of. Oh, okay, let me try that then. হলো না না এবারও? না হলো না। মধুরী জয়েন করার চেষ্টা করছে কিন্তু ও জয়েন করতে পারছে না। আপনি যদি ওকে অ্যাডমিট করে নেন। অ্যাডমিট তো করে নিচ্ছি, কিন্তু আসল জায়গাতেই তো আটকে যাচ্ছে না। স্যার, যদি কোনো সমস্যা হয় আমাদের একজন আছে যে প্রজেক্ট করতে পারবে এখন। হ্যাঁ, সে পারবে স্যার। আচ্ছা, তাহলে তাকে করতে বলো, আমাদের সেটা তো ভালো হয়। ওকে স্যার। যদি সে করতে পারে, কিন্তু তার কাছে ফাইলটা আছে কি? হ্যাঁ স্যার, আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার, আমি শেয়ার করছি। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার, বাট আমাকে এখানে হোস্ট ডিসেবলড পার্টিসিপেন্ট স্ক্রিন শেয়ারিং দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি। ওকে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। মাল্টিপল পার্টিসিপেন্টস ক্যান শেয়ার করে দিলাম।
এবার পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। হুম। দেখা যাচ্ছে কিনা আমাকে একটু জানাবেন। এটা কি দেখা যাচ্ছে? না না It's প্রণমা, তুমি audible but not visible. ওকে 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 শোনা যাচ্ছে এবার দেখা যাচ্ছে। ওকে প্রণমা, তোর লেখা আছে যে তুই শুধু সাউন্ডটা শেয়ার করেছিস। ওটা ওকে screen এ দেখা- না, আবার দেখাচ্ছিস, ওটাই দেখাচ্ছে। ঠিক, আমি করে আরেকবার শেয়ার করছি। বেসিক শেয়ারস নাকি? একটা ভিডিও অপশন আছে, ওটা যদি ট্রাই করতে পারিস। ওকে, অ্যাডভান্সড পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাজ ভার্চুয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড আমাকে ওটা দেখাচ্ছে। না, একটা ভিডিও থাকবে, একটু দেখ পাশে কোথাও। এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ফেয়ারওয়েলের সবথেকে বড় অসুবিধা। ওকে, আচ্ছা না। এরপর ওকে, এরপর হ্যাঁ, this দেখা is- যাচ্ছে। হ্যাঁ, Okay. এবার visible। দেখা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। মধু গন্ধে ভরা Hello? মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া নিপুণ প্রণমা, ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে না রে। এখনো দেখা যাচ্ছে না? না, স্ক্রিনটা ফ্রোজ আছে। ওকে, আমার কিন্তু a shared window is closed. Okay. এই উইন্ডোটারই অ্যাকচুয়ালি অপশনে নেই। Just give me a second. দাঁড়াও, আমি খুলতে চেষ্টা করছি, বুঝলে? ওকে স্যার। হ্যাঁ। দেখা যাচ্ছে কিছু এসছে? হ্যাঁ, Yes, sir. হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। এবার হ্যাঁ স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ। মধু গন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া নিপুঞ্জ তলে শ্যামকান্তিময়ী কোন স্বপ্ন মায়া ফিরে বৃষ্টি জলে গন্ধে ভরা ফিরে রক্ত অলক্ত কোধৌত পায়ে ধারা সিক্ত পায়ে ফিরে রক্ত অলক্ত কোধৌত পায়ে ধারা সিক্ত পায়ে মেঘমুক্ত সহাস্য শশাঙ্ক কলা সিথি প্রান্তে জলে গন্ধে ভরা পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা উন্মুখর তরঙ্গিনী ধায় ধীরা পিয়ে উচ্ছল তরল প্রলয় মদিরা উন্মুখর তরঙ্গিনী ধায় ধীরা কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গ দোলে কলমন্দ্র রোলে কার নির্ভীক মূর্তি তরঙ্গ দোলে কলমন্দ্র রোলে এই তারা হারানে শিব অন্ধকারে কার তরুণী চলে এই তারা
Okay, was that audible and visible? Yes, sir. It Right, was. thank you. Thank you, Sneha, for this dance performance. And somehow we got over these technological difficulties. Thank you, Amrita. Thank you, Pranama. Now we are going to witness the efforts from a batch which is quite new to the department, but their enthusiasm can rival anyone's. Once again, I'm requesting Amrita to share the performance of BA1 with us. স্বরচিত কবিতা স্বপ্নের চাবিকাঠি। আমি সুন্দর ধরনের থেকে এখনো অনেক শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. Right. Yes, sir. এটাই পিছিয়ে পথ যে অনেক বাকি, উঠতে হবে সিঁড়ি বেয়ে। তবে কি আমি হেরে যাব? না, হেরে যাওয়ার জন্য তো আমি জন্মাইনি। তবে কি আমি ভয় পাবো? না, ভয় পাওয়ার জন্য তো আমি বড় হইনি। আমার মাথার উপর যে রয়েছে অনেক বড় স্বপ্ন, হেরে গেলে ভয় পেলে স্বপ্ন হবে ভগ্ন। স্বপ্নের চাবিকাঠি তো আমার হাতে, শুধু কৌশল জানার অপেক্ষা। আমি ঠিক একদিন দীপ্তমান সূর্যের মতো প্রজ্বলিত হব, তুলে ধরব নিজেকে অনন্যা রূপে। তার জন্য আমায় অন্তহীন পথে পাড়ি দিতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে আরো আরো আরো। চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়। চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন করা আর্দ্র রজনী। চলে গেলে আমারও অধিক কিছু থেকে যাবে আমার না থাকা জুড়ে। জানি চরম সত্যের কাছে নত হতে হয় সবাইকে। জীবন সুন্দর, আকাশ বাতাস পাহাড় সমুদ্র সবুজ বনানী ঘেরা প্রকৃতি সুন্দর, আর সবচেয়ে সুন্দর এই বেঁচে থাকা। মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই, সাগর বলে কুল মিলেছে, আমি তো আর নাই। মেঘ বলেছে যাব যাব, দুঃখ বলে রইল চুপে, তাহার পায়ের চিহ্ন রূপে। দুঃখ বলে রইল চুপে, তাহার পায়ের চিহ্ন রূপে। আমি বলি বিলাই, আমি আর কিছু না চাই। মেঘ বলেছে যাব যাব, ভুবন বলে তোমার তরে আছে বরুণ মালা। গগন বলে তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা। প্রেম বলে যে যুগে যুগে তোমার লাগে
যে যাব যাব কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস, ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ, সেইখানে খুঁজে দেখো কিছু মোর পিছে রহিল সে তোমার প্রাণের প্রান্তে, বিস্মৃত প্রদোষে হয়তো দিবেশ জ্যোতি, হয়তো ধরিবে কভু নাম হারা স্বপ্নের মূরতি। Thank you, BO1. Thank you, Amrita. The two words, Bidai and farewell, almost have same meanings. Today we can feel it, even if we are miles apart from each other. Now I am inviting Angela from BA3, who will remind us what it means to bid farewell through her recitation. Angela, you can start. Thank you so much for giving me such opportunity to recite a poem. A Farewell by Alfred Tennyson. Flow down, cold rivulet to the sea. Thy tribute, wave deliver. No more by thee must it shall be, forever and forever. Flow, softly flow by lawn and lea, a rivulet then a river. Nowhere by thee must it shall be, forever and forever. But here will sigh thine all the tree, and here thine a Spain silver, and here by thee will hum the bee, forever and forever. Arms will stream on thee, 1,000 moons will quiver, but not by thee must it shall be, forever and forever. Thank you so much. Thank you, Angela. এখন প্রকৃতিতে বিশেষত ভারতবর্ষে প্রায় সব স্থানে বর্ষা এসে গেছে। আমার বিশেষত মনে পড়ছে শান্তিনিকেতনের বর্ষামঙ্গলের কথা। সেই ঋতুকে মনে রেখেই MA1 থেকে উপস্থাপনা করা হচ্ছে একটি বিশেষ পরিবেশনা, আবার এসেছে আষাঢ়। আমি আবারও অমৃতাকে অনুরোধ করব এই পরিবেশনাটিকে উপস্থাপনা করার জন্য। অমৃতা। একটা রেজলিউশনের একটা প্রবলেম হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম রেজলিউশনে দিয়েছে বলে এটা প্লে করছে না। দাঁড়াও আমি একটু অন্যভাবে চেষ্টা করি। ঠিক আছে স্যার। তখন হলো, কিন্তু এই মুহূর্তে সো রেজলিউশনটা চেঞ্জ করে দেখা যায় কিনা দেখি। টেকনিশিয়ানস কি বলছে আমাকে কেউ বলতে পারবে? স্যার আমি একবার চেষ্টা করবো, আমার ফোনেই আছে। সৌনক আছে, আচ্ছা দাঁড়াও এক সেকেন্ড। ঠিক আছে, তুমি দেখো যদি পারো, কারণ এটা আমার এখানে বলছে যে 1920-তে রেজলিউশন আছে বলে পারছে না। হ্যাঁ দেখো তুমি যদি পারো, প্লিজ গো অ্যাহেড। This is the problem with technologies nowadays. So I hope all of us can bear with this. Thank you for your patience. Sir, I think I can
play it in PLC. Okay, please go ahead. Please go ahead. Is this audible? It's visible. It's not yet audible. Play It's koro. frozen, Purnama. You can play it. Yes, it's frozen. উপস্থাপনা একটা নৃত্য প্রদর্শনী উপস্থাপনায় Is it audible? Yes, it's audible. Okay. নমস্কার, আমি সৌনক। আমাদের পরবর্তী উপস্থাপনা একটা নৃত্য প্রদর্শনী উপস্থাপনায় প্রেরণা, সুকন্যা, মৌমিতা এবং খেয়ালি। তো রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, a teacher can never truly teach unless he too continues to teach himself. One lamp can never light another unless it continues to burn its own flames. The main object of teaching is not to give explanations but to knock at the doors of the mind. সেই একই রবীন্দ্রিক ধারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আমাদের এই 3 প্রফেসর গৌতম দা, অভিজিৎ দা এবং তনিকা দিকে জানাই অনেক ধন্যবাদ। ওদের আগামী দিনের জীবনের জন্য রইল অসংখ্য শুভকামনা এবং ভালোবাসা। আর রইল আমাদের এই বিশেষ নিবেদন, আবার এসেছে আষাঢ়। অবশ্যই আমাদের বর্তমান প্রাকৃতিক আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখেই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের 2টি গান বেছে নিয়েছি এবং তার উপরেই আমাদের এই নৃত্য প্রদর্শনী আবার এসেছে আষাঢ়। আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদর দিনে, আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদর দিনে, জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না, ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদর দিনে, আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদর দিনে, চঞ্চল সজল পবন বেগে উদ্ভ্রান্ত মেঘে মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতেছি নে, আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদর দিনে, আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদর দিনে, আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদর দিনে, মেঘমল্লারে সারাদিন মান বাজে ঝর্ণার গান, বাজে ঝর্ণার গান, মেঘমল্লা
বাজে ঝরনারো গান, বাজে ঝরনারো গান। মন হারাবার আজি বেলা, পথ ভুলিবার খেলা। মনো চায়, মনো চায় জড়াতে কারো চিরঋণে। আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদুর দিনে, আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদুর দিনে। জানি নে, জানি নে, কিছুতে কেন যে মন লাগে না। ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদুর দিনে, আজি ঝড়ো ঝড়ো মুখর বাদুর দিনে। নমস্কার, আমি সৌনক। আমাদের পরবর্তী উপস্থাপনা একটা নৃত্য প্রদর্শনী। উপস্থাপনায় প্রেরণা, সুকন্যা, মৌমিতা এবং খেয়ালি। তো রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, Thank you, Pranama, for sharing this screen. Thank you to Shaunak, Prerona, Khyali, Shukarna, and Momita for their performances. Now we all have several memories with our Department of English. And department is not only about the classes and the exams, especially the internal ones, but it is also about friendships and the ups and downs within them. To express these feelings, we are now going to watch this exceptional storytelling by Amy1. Amrita, I'm again asking you to share this screen with us. আমি ভাই একটা স্বপ্ন দেখেছি, এমন মজার। কি ভাই, কি স্বপ্ন বল না। দেখা যাচ্ছিল? সরি। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, না দেখা ভাই, যাচ্ছে। আমি ওকে বলবো না, ও ভারী হিংসুটে। আচ্ছা, নাই বা বললি, ভারী তো স্বপ্ন। আমি বুঝি স্বপ্ন দেখতে জানি নে। দেখলি ভাই কি রকম হিংসে। আচ্ছা ওকে নাই বা বললি, আমাদের বল না। আর না হয় ও শুনলই বা, তাতে দোষ কি ভাই? আমার বয়ে গেছে, ও ছায় স্বপ্ন আমি একটুও শুনতে চাই না। শুনলি ভাই কিরকম হিংসে করে কথা কয়? আমি কি ওকে শুনতে বলেছি? কিসের স্বপ্ন ভাই, রাজহাঁসের? আরে দুধ, রাজহাঁসের স্বপ্নকে বুঝি মজার স্বপ্ন বলে? হ্যাঁ, রাজহাঁসেদের স্বপ্ন খুব মজার হয়। আমি যখন রাজহাঁসদের সঙ্গে মেঘের মধ্যে ভাসছিলাম, তখন নীল নীল ঢেউগুলো সব আমার গায়ে লাগছিল, আর তারাগুলো সব ফুটেছিল ঠিক যেন পদ্ম ফুলের মতো। আমার খুব মজা লাগছিল। তুই সেখানে দোলনা দেওয়া লাল ফুলের বাগান দেখেছিলি? আর পেখম ধরা ময়ূর দেখেছিলি? কই না তো। আমি দেখেছিলাম। ময়ূরদের পায়ে ঘুঙুর এমন সুন্দর বাজছিল, এমন সময় হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। শুনলাম সকালবেলায় বোর্ডিংয়ের ঘন্টা বাজছে। দেখলি ভাই, আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম, এর মধ্যে কিরকম বক বক করতে লেগেছে। ওরা ইচ্ছে করে আমায় বলতে দেবে না। তোর একটু থাম না বাপু। আবার কিন্তু ওরকম করলে আমি আর কখনো বলবো না। না না, কেউ বাধা দেবে না, বল। আমি স্বপ্ন দেখেছি ওই বাগানের মধ্যে একটা মেলা হচ্ছে, আমি সেই মেলায় গিয়েছি, আর সেখানে এক মেম সকলকে পুতুল দিচ্ছে, ঠিক এত বড় বড় পুতুল, তার জন্য পয়সা নিচ্ছে না। আমায় একটা পুতুল দিল, তার মাথা ভরা কোকড়া চুল, এমনি মোটা মোটা গাল, আর ঠিক সত্যিকারের মানুষের মতো কথা বলে। ও মা, কি চমৎকার! হাত পা নাড়তে পারে, নিজে নিজে চলতে পারে, হাসতে পারে। হ্যাঁ, হাসতে পারে, খেলতে পারে, সব পারে। সত্যিকারের মানুষের মতন তৈরি। কেন এখন যে বড় কথা বলতে এছিস? তবে যে বলছিলি ছাই স্বপ্ন, তুই একটুও শুনতে চাস না। তা কেন? তোরাই তো ভাই ওকে শুনতে দিচ্ছিলি না। বেশ করেছি, ও কেন কথায় কথায় আমায় হিংসে করে। তারপর শোনো, সবাইকে পুতুল দিল, কিন্তু কারো পুতুল ওরকম
কথাও কয় না, খেলাও করে না। আর ও একটা পুতুল পেয়েছিল, নোংরা, কালো, দাঁত ভাঙা, পিচ্চিরি মতো। ইস, তা বই কি, নিজের বেলায় সব ভালো ভালো আর পরের বেলায় সব নোংরা আর ময়লা আর বিচ্ছিরি। দেখলি ভাই কিরকম হিংসে করে করে বলছে। মেম সাহেব ওরকম দিয়েছে, তা আমি কি করব ভাই? হ্যাঁ, তাছাড়া এই তো সত্যি নয়, স্বপ্ন। স্বপ্ন নিয়ে আবার হিংসে কি? ছি ছি ছি। হ্যাঁ, তারপর কি হলো ভাই? তারপর সে পুতুল নিয়ে কত মজা হলো, সব আমার মনেও নেই। শেষটায় কিন্তু ভাই আমার ভারী কষ্ট হয়েছিল। কেন রে, কি হয়েছিল? সে ভাই বলবো কি, পুতুলটাকে সবাই নিয়ে দেখছে, হঠাৎ দেখি পুতুলটা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আমার ভাই এমন কান্না পেতে লাগলো। কি করে ভাঙলো ভাই? কি জানি কি করে, আমার বোধহয় নিশ্চয়ই ওই হিংসুটিটা কখন হিংসে করে ভেঙে দিয়েছিল। মা গো, এমন বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে আমার নামে? তা বই কি, যারা হিংসুটি তারা স্বপ্নেও হিংসুটি হয়। হয় না তো কি, নিশ্চয়ই হয়। হিংসুটি হিংসুটি। আমি কিন্তু ভাই যেদিন স্বপ্নে পথ হারিয়েছিলাম, সেদিনও আমায় পথ বলে দিয়েছিল। কি করে পথ হারিয়েছিলি রে ভাই? সেই একটা বাগানের মধ্যে এক বুড়ি একটা কাঠি ছুঁয়ে ছুঁয়ে সবাইকে পাথর করে দিচ্ছিল, আর আমি কিছুতেই পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর ও এসে আমায় একটা লুকানোর পথ দেখিয়ে দিল, সেখান দিয়ে আমরা পালিয়ে গেলাম। তবু কিন্তু ভাই ওরা ওকে হিংসুটি বলে। আচ্ছা ভাই, তুই বুঝি খালি ময়ূরের স্বপ্ন দেখিস? না, সে খালি আমি একদিন দেখেছিলাম, অন্য সময় আমি আলতা মাসির স্বপ্ন দেখি। আচ্ছা, আলতা মাসি কে ভাই? সে আমার একজন মাসি হয়, তার কেউ নেই কি না, সব মরে গিয়েছে, তাই সে রোজ রোজ কাঁদে। আমি ভাই স্বপ্ন দেখি আলতা মাসির খোকাকে কত করে খুঁজছি, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, আর আলতা মাসির চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়ছে। দেখলি ভাই, আমার দেখা দেখি ও আবার এক স্বপ্ন বলতে লেগেছে। এমন হিংসুটে। ওহ, আমার ভাই বড় ঘুম পাচ্ছে। সত্যি, আমারও। আমারও ভাই ঘুম পেয়ে গেল। হ্যাঁ, তাই তো, চোখ বুজে আসছে যে। একে একে সকলে বসিয়া পড়িল, ঘুমে চোখ ঢুলিতে লাগিল। স্বপ্নবুড়ি স্বপ্নের গান গাহিতে গাহিতে সকলের চোখে ঘুমের কাঠি বুলাইয়া দিল। রং মাখানো বিশ্রী চেহারা ঝুটি বাঁধা কে একজন আসিয়া প্রথম ও দ্বিতীয়ার পিছনে দাঁড়াইল। তাহার নাম হিংসে। ঠিক যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে না ভাই? হ্যাঁ, সত্যি হচ্ছে কি স্বপ্ন হচ্ছে কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। ওমা, ও কে ভাই? ওই যে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাগো, কি বিশ্রী চেহারা! দেখ তো, আমায় চিনিস কিনা? হ্যাঁ, কোথায় দেখেছি মনে নেই, কিন্তু চেনা চেনা লাগছে। তুই কোথায় থাকিস ভাই? তাও জানিস নে? এই তো তোদের মনের মধ্যেই থাকি। মনের মধ্যে থাকে? সে আবার কিরকম ভাই? সেখানে কি থাকবার জায়গা আছে? হ্যাঁ, আছে বই কি, ঘর, বাগান, জল, মাটি, আকাশ সব আছে। তাই নাকি? তোর নাম কি ভাই? আমার নাম হিংসে। হিংসুটিদের মনের মধ্যে যে থাকে সেই তো হিংসে। হিংসে হাসি, চিমসে বাঁকা, কাল কুটকুট গরল মাখা। কি সুন্দর কালো কালো হাত দেখেছিস? হ্যাঁ, আবার মুখে কি সুন্দর রং বেরঙের কাজ করেছে। মা গো, ওকে আবার সুন্দর বলছে। এমন কুৎসিত। আচ্ছা ভাই, যারা হিংসুটি তারা বুঝি খুব দুষ্টু? হ্যাঁ, দুষ্টু বই কি, দুষ্টু আর ঝগড়াটে। কথায় কথায় বুঝি রাগ করে? হ্যাঁ, নিজেরা রাগ করে আর অন্যদের বলে হিংসুটি।
অন্যদের ভালো দেখতে পারে না, না? একেবারেই পারে না, এমনিও পারে না আর স্বপ্নেও পারে না, ঠিক ওই ওরই মতো। আচ্ছা ভাই, তুই হিংসুটেদের মনের মধ্যে থাকিস কেন? বাহ, তা না হলে থাকবো কোথায়? তোদের মনের মধ্যে যেখানে কালো কালো ঝুল মাখানো পর্দা ঝোলে, সেখানে ছ্যাঁকে আগুন জ্বেলে বসি আর কাটা কাটা ঝাল ঝাল কথা বানিয়ে খাই, ভারী আরাম। কি ভয়ানক দুষ্টু! দেখলি, ওরা আমাকে দুষ্টু বলছে, বিশ্রী বলছে, তাই ওদের কাছে আমি একটুও ঘেঁষি না। আর তোরা আমার লক্ষ্মী বলিস, মনের মধ্যে আদর করে পুষে রাখিস, তাই তোদের সঙ্গে আমার কত ভাব। দেখলি ভাই কেমন মিষ্টি করে কথা বলছে? দেখলি আমাদের কত ভালোবাসে, আর ওদের একটুও ভালোবাসে না। তাহলে এখন আসি ভাই, মনে থাকবে তো? এই আমার ছাপ রেখে গেলাম। কালো কালো আঙুল দিয়া দুইজনের গালে কালো ছাপ লাগাইয়া দিল। জাল গুটাইয়া লইয়া স্বপ্নবরী চলিয়া গেল। আস্তে আস্তে সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ও মা, কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনেও নেই। কি যে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলুম, সে হিংসে বলে একজনকে আছে। কি আশ্চর্য, আমিও ঠিক তাই দেখেছি। ওদের সঙ্গে তার কত ভাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের মনের মধ্যে থাকে। ঝাল ঝাল কথা খায়। ও কি ভাই, তোর গালে অমন দাগ দিয়ে গেল কে? ও কি সত্যি সত্যি ছাপ দিয়ে গেছে যে? কি দুষ্টু, কি দুষ্টু! আবার বলে আমাদের সঙ্গে ভাব করবে। কখনো না, আর কোনো দিনও ভাব করব না। এমনিও করব না, স্বপ্নেও করব না। কখনো না, কখনো না, কখনো না। Thank you to MA1, and I am also requesting everyone to mute their audios so that we can watch the performance without any hindrance. Thank you, everyone. Thank you, Amrita, for sharing the screen. In 2016, during the freshers, there was a performance. Yes, Amrita, are you saying anything? No, this is Dipankar. Okay. Okay, I've muted him. Amrita, Okay, go ahead. Okay, thank you, sir. During the freshers of 2016, our beloved professors did a very short play called Bhimbod. And now the students of MA2 are again trying to recreate the same drama. কিন্তু এটা একটা অনলাইন প্রোগ্রাম, কিন্তু তারা তাই আমাদেরকে বলেছে যে তারা একটু চেষ্টা করবে অনলাইনে ড্রামাটি করার জন্য। একটু দেখে নিন। আরে এরকম করে হয় নাকি? একই প্যান্ডেমিক, তার উপর আবার ভার্চুয়াল মিডিয়ামে নাটক, অসম্ভব একটা ব্যাপার। আচ্ছা, আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কি হলো? এই সুচন্দ্রিমা, এই সুচন্দ্রিমা, কি রে আছিস? কোথায় গেলি? কি হলো কি লক্ষ্মী, এত চেঁচামেচি করছিস কেন? কি হয়েছে? বলি আমার ব্যাকগ্রাউন্ডের কি হলো? আমার তো একটা দই পান হ্রদ লাগবে নাকি? এই ব্যাপার, সে তো আছে। এই যে এসব গাছপালা লতাপাতা নিয়ে কি করছিস? শোন শোন, আমি ভাবছি এটাকেই মনোরম অরণ্য হিসাবে চালিয়ে নেব, বুঝলি? খুব একটা চাপ হবে না। এটা শুনতে পাচ্ছিস? কি কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অরণ্য কোত্থেকে এলো? আর তাছাড়া দুর্যোধনকে লুকিয়ে রাখারও তো একটা জায়গা চাই। তাছাড়া আমি হ্রদ কোথায় পাবো শুনি? তা বলিস তো বাড়ির ছাদে জলের ট্যাঙ্কের কাছে যেতে পারি। সেই জলের ট্যাঙ্কেই না হয়তো দুর্যোধন লুকিয়ে থাকবে। ভালো আইডিয়া না? ইয়ার কি হচ্ছে? এই যা তো এখান থেকে, বেরো। যাই হোক, কি আর করা যাবে, ওই বাগানকেই এখন হ্রদ বলে চালিয়ে নিতে হবে। লোকে ধরে নেবে দুর্যোধন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে বসেছিল। কিন্তু বাকিরা সবাই কোথায় গেল? আরে কেউ আছিস কি রে?
আরে এই সিনটাতে দেখছি তোরা একেবারে মাটি করে দিবি। এত দিন ধরে রিহার্সেল হচ্ছে, এখনো পর্যন্ত ঠিক হলো না। এটা আবার কি? আরে লক্ষ্মী, আমি রে, শঙ্খমিত্রা। সঙ্গমিত্রা? তা বেশ, তুমি কি ধৃতরাষ্ট্রের পাঠ করছো? ধৃতরাষ্ট্র কেন হতে যাব? আমি তো হলাম ভীম। ভীম? তা ভীম যদি, তাহলে ওরকম বাবর শাহর মতো জগজম্প দাড়ি লাগিয়েছিস কেন? এই লক্ষ্মী, জানিস না কুরুক্ষেত্রের এত দিন ধরে যুদ্ধ চলছিল, এর মধ্যে ভীম দাড়ি কাটবেটা কখন শুনি? পাণ্ডিত্য একেবারে টনটন করছে দেখছি। কেন, অর্জুন আছে কি করতে? সে বান দিয়ে দাড়ি কামিয়ে দেবে। বান দিয়ে? হ্যাঁ, আর এমন ভীষ্মকে সরসজ্জায় শুইয়ে ফ্ল্যাট করে দিল, আর এটুকু পারবে না? এই লক্ষ্মী, দেখ তো আমায় কেমন লাগছে, কেমন সেজেছি আমি। বাহ, হাসা সেজেছিস, কিন্তু হাতে বাঁশি নিয়েছিস কেন? ও মা, শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশি থাকবে না বুঝি? ওহো, এটা কি তুই বৃন্দাবন পেয়েছিস যে বেনু বাজিয়ে ভেনু চড়াবি? এদের নিয়ে তো আচ্ছা প্যাঁচে পড়া গেল দেখছি। শোন, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কি ছিল? শঙ্খ আর চক্র, মনে রাখবে। ও মা, শঙ্খ আমি কোথায় পাবো? আর তাছাড়া সব শাঁখ টাক আমি বাজাতেও পারি না বাপু। এই চুপ, শাঁখ ছাড়, একটা চক্রও তো চাই নাকি? চক্র? দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, চক্র তো আমি এনেছি। এই দেখ, এই দেখ, এমনি করে ধরে এমনি করে ছুড়ে দেবো, সুন্দর না? দেখ। এটা কি? এটা তো একটা বেলুন চাকি মনে হচ্ছে। আরে এই সঙ্গমিত্র, তোকে বললাম না যে ওই মোগলাইয়ের মতো দাড়িখানা খুলে আসতে? লক্ষ্মী, তুই শুধু আমার এই দাড়ি দেখলি বল? ওইদিকে ওইদিকে যে প্রীতিলতা স্নিকার্স পরে বসে আছে, তার বেলা। লক্ষ্মী, তুই কিন্তু খুব পার্সিয়ালিটি করিস। রে, তাই তো। আরে আরে, আমি কি করব? আমার পায়ে মোচকা লেগে আছে, দেখ, অন্য জুতো পরলে আমার বড্ড লাগে বাপু, আমি পারি না। তাই বললে ওই জুতো পরেছিস? বলছি তুই পাগল না আমি? দুজনেই। এই শাট আপ। এই প্রীতি, তুই গিয়ে ওই জুতো খুলে আয় যা। ও মা, তাই বলে শ্রীকৃষ্ণ এরম লিংচি লিংচি ল্যাংড়া আমের মতো হাঁটবে নাকি? শোন, ব্যাপারটা হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ আহত হয়েছে, বুঝলি তো? যা এবার। আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি। তার আগে একটা কথা বলতে চাই, এই নাটক করলে 5 বছর আর আমাদের কাউকে জুতো কিনতে হবে না। এই প্রোডাকশন দেখার পর সবাই এত জুতো ছুঁড়ে মারবে। ঠাট্টা হচ্ছে? এটা ঠাট্টা করার সময়? এই বেরো তো সবাই এখান থেকে। এই যা যা যা, বেরো। এটা আবার কি? গুঞ্জা, কি রে? এই তুই এমন প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে আছিস কেন? পেট কামড়াচ্ছে? এই, আমি ঠিক ধরেছি। আমি জানতাম তখন পই পই করে বারণ করেছিলাম, পই পই করে বারণ করেছিলাম যতগুলো ফ্রাইড মোমো খাস না। কে বললোটা কে? কে বললো আমার পেট কামড়াচ্ছে? তাহলে আমি এসব নাটক ঠাটক করবো না। মানে? মানে করবো না। রসিকতা করছিস? দেখ গুঞ্জা, তুই না হলে আমার দুর্যোধন, আরে তোরই তো উরুভঙ্গ নিয়ে নাটক, আর তুই বলছিস পাঠ করবি না? ওই দুর্যোধন বলেই করবো না। জ্বালাস না বলছি গুঞ্জা, আমার কিন্তু মেজাজ খুব খারাপ আছে। আমি কিন্তু যাকে তাকে বের করে দেবো এখান থেকে। ঠিক আছে, আমার একটা প্রশ্ন আছে। ওই শঙ্খমিত্রা যে ভীমের পাঠ করছে, সেটা কি ফাইনাল? হ্যাঁ, নির্ঘাত। আর আমি দুর্যোধন? নিঃসন্দেহে। অসম্ভব। মানেটা কি? মানে আবার কি? ওই শঙ্খমিত্রাকে আমি আমার 2 আঙুলের মধ্যে পিষে দিতে পারি, আর ওই শুঁটকো ফড়িংটা কিনা আমার উরুভঙ্গ করবে। ইম্পসিবল। এই ধরনের মহাভারত মহাভারতের আমি ধারি না। কি মুশকিল,
তাহলে রিহার্সালের সময় বললি না কেন সেটা? তুই তো এই বেটা, তুই তো তখন আমায় ভুজুং ভাজুং দিয়ে বোঝালি যে আমি নাকি প্রোটাগনিস্ট। সব বোগাস। আমি মাটিতে শুয়ে তোর পাবো, গড়াগড়ি খাবো, আর ওই সংঘমিত্রা আমার উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব বক্তব্য দেবে? হবে না, অসম্ভব। অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব। দেখ গুঞ্জা, অনেকক্ষণ ধরে তোর বাদরাম আমি সহ্য করে যাচ্ছি। এক্ষুনি নাটক শুরু হবে, চুপচাপ গিয়ে রেডি হয়ে নে, নাহলে কিন্তু আবার স্ক্রিনের ওপারে গিয়ে আমি তোমার কান মলে দেবো। বেশ, দেখা যাবে। ওহো, এদের নিয়ে যে কি করব না জানি না। আরে কি, আরে তো মেলা অডিয়েন্স এসে গেছে দেখছি। এই সবাই অডিও ভিডিও বন্ধ কর, বন্ধ কর। না, সবাই আসার আগে একবার প্র্যাকটিস করেন। মহারাজ দুর্যোধন নিশ্চিন্ত থাকো, পাইবে পাষণ্ড ভীম এর প্রতিফল। আমি আমি বীর অশ্বত্থামা। কেন তো ওরকম ভেঙচি কাটলে হাসবো না তো কি করবো শুনি? ভেঙচি কাটছি? আমি ভেঙচি কাটছি? তুই জানিস আমি কে? জানি তো, তুই সুচন্দ্রিমা, গুরুপল্লীতে থাকিস। সব পার্সোনাল ব্যাপার, চেপে যা চেপে যা, এখন সব চেপে যা। আমি এখন অশ্বত্থামা। দেখ, ভীম দুর্যোধনের ঠ্যাং ভেঙে চলে যাওয়ার পর আমরা এন্ট্রি নেব। প্রথমে এইভাবে দেখে চমকে যাও, তারপর এইভাবে দুঃখ পাব, তারপরে রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবো। কিন্তু শোন 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 শোন, শুধু এক্সপ্রেশন দিলে কি হয়? মানে ধর, নাটকের আসল কথা হলো পোজ। এই দেখ, আমার দিকে দেখ ভালো করে। দুর্যোধন যখন কোলা ব্যাঙের মতো মাটিতে পড়ে আছে, আমি কৃপাচার্য স্তম্ভিত হয়ে 3 পা এগোবো। ভালো করে দেখবি কিন্তু। 1 2 3। এরপর আমি কিন্তু আমার ডায়ালগ বলবো। এও কি সম্ভব মহামারী দুর্যোধন, শেষে পপাত ধরণী তলে, আকাশের চাঁদ কিরে কর্দমেতে খাইলো আছাড়। বলার পর আমি আবার ব্যাক করব। 1 2 3। শেষে কিনা কৃপাচার্যই আছাড় খেলো। হাসিস না তো, তোকে দেখাতে গিয়ে তো যত সব। ওরে ভীমের ওই বোম্বা গদায় দুর্যোধনের সমন এলো, দুর্যোধনের সমন এলো, ভুড়িতে তার ভূমিকম্প, দুর্যোধনের মধ্যে মধ্যে থাম 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 থাম, কি হচ্ছে সব? কি করছিস তুই? কি করছিস? কি আবার? দুর্যোধন মরে গেলে বিবেককে, মানে আমাকে একটা গান করতে হবে না? হ্যাঁ, কিন্তু সেটা তো অন্য গান। হ্যাঁ, ওটা কেমন বিচ্ছিরি। যাও দিব্যধাম, গাও পুণ্য নাম। তার বদলে না, শোন না শোন না, আমি না এটা লিখেছি বুঝলি, আমার প্রথম স্বরচিত কবিতা। সেই আর কি, স্বরচিত। লক্ষ্মী এটা শুনলে তোকে ঠিক বার করে একদম দিলেই হলো। শোন, আমার এই করুণ স্বরে গান শুনে অডিয়েন্স একবারে হাউ হাউ করে কেঁদে না বন্যা বইয়ে দেবে। শোন ভালো করে শোন। ওই ভীমের এই বোম্বা গদায় দুর্যোধনের সমান এলো, দুর্যোধনের সমান এলো। খ্যাক খ্যাক করছিস কেন খ্যাক শিয়ালের মতো? খ্যাক খ্যাক করবো কেন? তোর মৃত্যুতে, সরি গুঞ্জা, মানে দুর্যোধনের মৃত্যুতে শোকসঙ্গীত গাইছি বুঝলি। আমার মৃত্যুতে শোকসঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে, তাই না? একদম। আর ওই দুটো চ্যাংড়া কি করছে শুনি? তুই যখন গদা নাটক হচ্ছে, কুমড়োর মতো পড়ে থাকবি। নাটক হচ্ছে, আমরা তখন এই রকম এক্সপ্রেশন আর পোজ দেব। থাম বলছি। ভাবলেই মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে। গেলি তোরা? এ তো মহা সমস্যায় পড়া গেল। গুঞ্জা বল না, তোরা কি করে খুলবো? আর 1 কিলো
প্রীতি আমার এখন ওসব সব মাথাতে নেই, আমি পারবো না। বড় এখন ফার্স্ট গেটের মোমো খেতে ইচ্ছে করছে। উফ, আহা কি জ্বালা, এটা তো খোলেই না। ও বাপ রে, এই পায়ে মোচকা লেগেছিল, তারপর আবার ব্যথা পেলাম, ও বাপ রে মরে গেলাম যন্ত্রণা। উফ উফ বাপ রে কি ব্যথা করছে গো। আমি যেই একটু স্ক্রিন অফ করে চা খেতে গেছি তার মধ্যে এরকম শুরু করে দিয়েছিস তোরা। এসব কি হচ্ছে, এটা কি? ছি 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 ছি, এই একঘর অডিয়েন্সের সামনে ছি। আরে সবাই ক্যামেরা বন্ধ কর, 2 মিনিটের মধ্যে নাটক শুরু হয়ে যাবে তো। আজি লুকায়া হ্রদে, হ্রদ নয়, হ্রদ নয়, এই যে বনভূমি, আমাদের ওই পরিচালক বেটা বলিয়াছে মনে। এই গুঞ্জা কি করছিস, ঠিক মতো ডায়লগটা বল। চপ দাও, আমি এখন দুর্যোধন, আমারে মারিতে ওই মুটকে ভি কাভি নেই। মহামানী দুর্যোধন, শুনো হে অধর্মের জয় নাহি হয়, অধর্মের জয় নাহি হয়। এবার বাঁশি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। গুঞ্জা কি করছিস, এ সব ডুবিয়ে দিলি, সব মাটি করে দিলি, কেন এরকম করছিস? ঠিক করে ডায়লগটা তো বল। দেখ, হাঁসের মতো প্যাক প্যাক করলে না এখান থেকে গদা ছুঁড়ে মারবো বলে দিচ্ছি। ও মা গো, বাবারি বাবারি, কি কাণ্ড! রে এরকম করিস না তো। আমাদের কৃষ্ণ বাবা এখানে কি মতলবে? গুঞ্জা দেখ বাবা, এমন করিস না, দেখ অডিয়েন্স দেখে সব হাসছে, এমন করিস না বাবা। হাসু, যত খুশি হাসু, আমি নাহি করি ভয়। গুঞ্জা দেখ এমন করিস না, আমাকে অন্তত আমার ডায়লগটা তো বলতে দে। তোমায় অন্তিম দণ্ড দিতে আসে দেখো ওই ভীমসেন। রে 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 পামর, এবার কোথায় পালাবি? আয়, গদা যুদ্ধ কর মোর সনে। এই যে শঙ্খ, এইবার পেয়েছি বেটাকে। আমার সাথে গদা যুদ্ধ করার খুব শখ হয়েছে না? এইসব কি, এইসব তো স্ক্রিপ্টে ছিল না। চোপড়াও, তোমার মতো 10খানা ভীমসেনকে আমি আজ তো গিলে খেতে পারি জানো। এরকম করছিস কেন সঙ্গের সাথে? কেন দাঁড়াচ্ছিস কেন? ওকে দাঁড়াস না। সব কটা মিলে ওর জন্য, ওর হয়ে গালতি করতে এসছিস বুঝি? দাঁড়া, এইটা শেষ হওয়ার পর তোমাদের সব কটাকে দেখে নেবো আমি। কত ধানে কত চাল। আরে একটা লাইভ প্রোগ্রাম হচ্ছে, এখানে সব কি শুরু করেছিস তোরা? ওই ওই ওই, আই ভীমসেন কোথায় পালাচ্ছিস তুই সবের মধ্যে? আমি বলছি না, আমি আর তোর সাথে যুদ্ধ করবো না। তখন যে সাত কোটে অত ভীম হতে গেছিলি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো, দেখাচ্ছি মজা। এই লক্ষ্মী, তুই পালালি কোথায়? আমাকে আমাকে বাঁচা, এই হতচ্ছাড়া গুঞ্জার হাত থেকে আমাকে বাঁচা। এই হতচ্ছাড়া গুঞ্জা লক্ষ্মী পরিচালকটাকে ডাকো এখানে আগে, সবার আগে আমি ওর গলা টিপে ওকে আলু সেদ্ধ বানাবো। গুঞ্জা এরকম করিস না, গুঞ্জা এটা না। আরে ভয় নেই, ভয় নেই। আরে আরে ওকে ওকে ঠিক আছে, আমি কিন্তু সবাইকে বের করে দেবো, আমি কিন্তু সবাইকে বের করে দেবো, আমি কিন্তু সবাইকে বের করে দেবো, এবার সবাইকে বের করে দেবো। আরে এই সত্যি সত্যি বের করে দিলাম নাকি? আরে কি হলো, কি রে, কেউ আছিস? আরে কোথায় গেলি? ওহ না, এবারেও আর হলো না। ঠিক আছে, আমি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে বলে দেবো MA2 থেকে কোনো নাটক ফাটক হচ্ছে না। ঠিক আছে, আমি বলে দেবো। নমস্কার।
নমস্কার। নমস্কার। ধন্যবাদ MA2 কে তাদের এই অনলাইন নাটকের প্রচেষ্টার জন্য। এখন আমরা সবাই অনেকে এখানে রয়েছি। আপাতত আমি সবাইকে অনুরোধ করব তারা যদি নিজেদের ভিডিওটি অন রাখেন তবে একটি স্ক্রিনশটের মাধ্যমে আমরা এই গোটা মুহূর্তটাকে তুলে রাখতে পারবো। আমি কিছু সময়ের জন্য সবাইকে তাদের ভিডিওটি অন করার জন্য অনুরোধ করছি। অমৃতা, আপনি যদি সবাইকে স্ক্রিনে দেখতে পান আপনি প্লিজ স্ক্রিনশটটি নিয়ে নেবেন। এই স্ক্রিনশট টিনশট আমি খুব ভালো নিতে পারি না, এটা তোমরাই নাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, কেউ একজন। হ্যাঁ সবাইকে একবার শুধু যদি পারেন একটু ভিডিওটা অন করুন সবাই, যাতে করে আমাদের একটা ছবি থাকে এই ওকেশনটাকে কমেমোরেট করার জন্য। অভিজিৎ দা, গৌতম দা, তনুকা দি, আপনারা যদি একটু স্ক্রিন ভিডিওটাকে অন করেন। আমাদের ব্যাচমেটদের মধ্যে কেউ যদি ল্যাপটপ থেকে এই জুম মিটিংটি দেখে থাকে তারা স্ক্রিনশট নিতে পারে, আমি তাদেরকে একটু অনুরোধ করছি। আচ্ছা বলো স্ক্রিনশট কিভাবে নিতে হয়, আমাকে বলে দাও। আমি আই গেস স্যার যদি আপনি প্রিন্ট স্ক্রিনটি করতে পারেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, প্রিন্ট স্ক্রিন না, প্রিন্ট স্যার উইন্ডোজ 10 এ প্রিন্ট স্ক্রিন প্লাস উইন্ডো বাটনটা, রাইট। ওকে ওকে, চিজ, রাইট, একটা নেওয়া হয়েছে, 10 খানা চলে এসছে। ওকে, সেকেন্ড। লাভলি দেবাশ্রিতা, তোমাকে দেখতে পেলাম। বৃন্দা, এই তো দিগন্ত, রাইট। ওকে রাইট, জুলফিকার, সুচিন্ত, কতদিন পরে। ইহারা কাহারা, আচ্ছা মধুমিতা, ওকে। অভিজিৎ দা কি হলো, আপনি অফ, এই তো অভিজিৎ দা অন করেছেন। হ্যাঁ অন করুন, নাকি আপনাকেই তো আজকে ম্যান অফ দি ওকেশন। এই তো হ্যাঁ ওকে, মনোজিৎ, আচ্ছা গুড। আচ্ছা বাকিরা কিন্তু সবাই কালো কালো আসছো, অনেকে ইয়ে করছো না, একটু একবার একটুখানি ইয়ে করো, কি বলে ভিডিওটা সবাই অন করতে পারে তাহলে ভালো হয়। এই ইন্দ্রাণী, রাজ, অনন্যা, ওকে, আর কেউ অন করছে না খুব একটা, ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে, রাইট, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ অমৃতা, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। এইবার যাদের জন্য অনুষ্ঠানটি, তনুকাদি, অভিজিৎ দা এবং গৌতম দা, তাদের সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আমি আমাদের ডিপার্টমেন্ট যারা বর্তমান স্টুডেন্ট রয়েছে তাদের কয়েকজনকে অনুরোধ করছি। এই মুহূর্তে আমরা সবাই, আমাদের সবার সাথে ওনাদের এত এত স্মৃতি রয়েছে যে সবাই বললেন মনে হবে যে কিছু না কিছু বাকি থেকে যাবে, কিন্তু আমাদের হাতে সময় অল্প, তাই আমরা কয়েকজনকেই মাত্র বেছে নিচ্ছি। এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য প্রথমে আমি ডেকে নেব BA2 থেকে সুচেতাকে। সুচেতা, তুমি শুরু করতে পারো। Thank you, Madhurima Di. On behalf of BA second year semester 4, it's Shucheta here. I mean, I don't even know now also that there are lots of experiences to share. It's really our privileges and honor to express our gratitudes and to exhibit our esteem towards our professors and all. We all know that this is, an official live-taking function which is happening in this platform. It is a leave-taking platform to happen today in Zoom. A leave to take from our institution. Our professors started their journeys with an ambition and compassion, and now they are fulfilling these journeys
and they are kind of crowning themselves as being our favorites. And I know that this is a day when we as students can actually share our own views, which we gathered in our Shantiniketan days. And these feelings actually, in a way, fulfill this quote unquote farewell day. To me, it is, a kind of red cover bound gold lettering book into which your teachings, your lectures have imprinted very beautiful bookmarks, which actually are, pretty good to, even turn off and turn on. Thank you, Tonukadi, for supporting us. And it is our pleasurable moment. Shuchita, I guess you have muted yourself. Yes, Shuchita, can you unmute yourself? You are not audible. Am I unmuted now? Yes, you are. You can continue. Thank you. Okay. So I cannot guess when I was just muted. I don't know. I'm very sorry. We would like to thank you, Tonukadi, really on behalf of my class, for all those kind-heartedness you showed to us while teaching us the hardships of the Americans during their Great Depressions. It's a very frolic statement, but I must say this. Though we have been bereaved of learning from you sitting in the classroom, but we always observed how you prepared, how you gave all of those things which we needed in a very simplistic way, yet elaborately. We would like to let you know, ma'am, that we are very thankful to you because we noticed that how you condoned our late arrivals in the meeting platforms before each and every classes. To talk about Gautam, I saw his message in the chat box, that he is showing his gratefulness to us, the students. Actually, we are grateful to you, Gautam, because you always showed us the path through which we can actually come off our depressed sections of life. And really, in this studentship, so to say, we face innumerable loneliness and things. But you showed us the way how we can read Sri Aurobindo and his poetry. You showed us every possible way, and even you invited us to become, more as a friend than a student. We are really grateful to you. And you always suggested, Gautam Ghoshal is a figure who always suggests the great pieces of music, be it classical or contemporary or even Rabindra Sangeet. While I talk about Abhijit Da, it's my personal regret and my major miss that I never could become the part of the teams or to say the assemblages he initiated while directing plays or dramas for stage performances. I never could become the part of it. But I'm much fortunate that he always guided us in a very different way how we should read the plays, the dramas of Shakespeare, even the sonnets of Shakespeare also. So, which was very, classical. And that experience was really of high privilege. Abhijit Da, your versatility really, is kind of thing which always enthralled us, and your venerable voice, which came to us in the class as incantation, as if we are visualizing the, deeds of Macbeth while he's killing, and even the scenes and acts of Mritchakatikam, which you taught us in our days in Shantiniketan in the classroom. I don't know that how much I can be grateful to you all since I joined my department officially, I guess on 26th of July. Thank you all. I wish that God always bless you all with his kindness, and I don't know when we next meet, but if we next meet, then obviously it will be very, very, very grateful to me. And thank you very much. Thank you. Thank you, Shuchita, for your beautiful words. Now I'm inviting Shomadip from BA3 to share his experience. Shomadip, you can start now. Yeah. Good afternoon, everyone. I have just assembled some of my memories involving our beloved teachers, but I have kept my words in Bengali. So those of you who don't understand Bengali, I would of course pardon me. I will begin.
ফেয়ারওয়েলের দামামা বাজিয়ে সিনিয়ররা অনেকদিন আগেই প্রস্তুতি নিতে বলেছে। ফেয়ারওয়েল শব্দটার সাথে একটা বিষাদ মেশানো সুর লুকিয়ে আছে, একথা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু ফেয়ারওয়েলের প্রস্তুতি মানে মনের মধ্যে পুরনো স্মৃতিগুলোকে আরেকবার সতেজ করে নেওয়া। তাই ফেয়ারওয়েল এলেও এবার মনকে শক্ত করেছি। আজ তিনজন প্রিয় মানুষকে নিয়ে কথা বলবো, গৌতম দা, অভিজিৎ দা আর তনুকা দি। তখন থার্ড সেম চলছে, কবিতা পড়তে বড় অনীহা, তাই দু একটা কবিতা পড়েই পরীক্ষা পাশ করার তালে আছি। গৌতম দা এলেন উইটম্যান পড়াতে। প্যানথিয়াস্টিক ফিলসফি বোঝাতে গিয়ে মানুষটা যে কত কবিতা আমাদের মনে অনায়াসে গেঁথে দিয়েছেন সে কথা কারোর অজানা নয়। এখনো মনে পড়ে গৌতম দা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আবৃত্তি করতেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট মি এগেন, লুক ফর মি আন্ডার ইউর বুট সোলস। হ্যাঁ গৌতম দা, আপনাকে ফিরে পেতে আমরা উইটম্যানের কবিতা এখনো আওড়াই। অভিজিৎ দার ম্যাকবেথের ক্লাসগুলো ভুলে ফেলে কার সাথে। তিনি দাঁড়িয়ে ক্লাস নিতেন, তার কথা শুনতে শুনতে গুটি গুটি পায়ে ওনার পিছন পিছন আমরাও পাড়ি দিতাম 400 বছর আগের গ্লোব থিয়েটারে। এই থিয়েটার দেখার জন্য কোনো এন্ট্রি ফি লাগতো না, শুধু লাগতো একটা টেক্সট বই, কোনোদিন বা তাও থাকতো না হাতে। অভিজিৎ দার কথাগুলোই এই মনের শহরে স্পট হিসেবে কাজ করতো। ক্লাসে ঢুকে একটা আরামদায়ক জায়গা দেখে বসে পড়তে পারলেই ব্যাস, মন অনায়াসে পাড়ি দিত রেনেসাঁ যুগে। সবশেষে জুন মাসে অবসর নিলেন তনুকাদি। তনুকাদি নরম স্বভাবের মানুষ, গান গাইতে ভালোবাসে। আমাদের মতো অমনোযোগী ব্যাচকে তিনি ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পড়িয়ে অসীম ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিউবিজম, ইমাজিজম, ইমপ্রেশনিজম, ফিউচারিজমের ক্লাসগুলোকে প্রাঞ্জল করে তুলতে তনুকাদির চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না। করোনা পরিস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ হয়েও কম্পিউটার বা অনলাইন ক্লাসের কাছে হার মানেনি। হরেক রকম প্রেজেন্টেশন আর ছবির সাহায্যে ক্লাসগুলোকে শৈল্পিক ভাবে সাজিয়ে তুলতেন। না না, ভারী কথা দিয়ে শেষ করা আমার লক্ষ্য নয়। জেম ব্যারিয়ের পিটার প্যানকে মনে পড়ে? তাই তাকে অবলম্বন করে বলবো, নেভার সে গুড বাই, বিকজ সেইং গুড বাই মিনস গোয়িং অ্যাওয়ে, অ্যান্ড গোয়িং অ্যাওয়ে মিনস ফরগেটিং। আমার স্মৃতিচারণার উদ্দেশ্য বিদায় জানানো নয়, ওই যে বললাম, মনের ভিতর গিয়ে সম্পর্কগুলোকে আরো একটু পোক্ত করে নেওয়াই আমাদের কাজ। এই দুষ্টু ছেলে মেয়েদের মনে রাখবেন, আর আমাদের প্রণাম আর একরাশ ভালোবাসা গ্রহণ করবেন। নমস্কার। Thank you, Shomodeep. Those are really beautiful words, and these are এই কথাগুলো শুনে অনেক স্মৃতি মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে। এখন আমি অনুরোধ করব MA2 থেকে তাসনোভাকে তার স্পিচের জন্য, আর এটা অনুরোধ করছি তাসনোভা বাদ দিয়ে বাকিরা যদি এই সময় তাদের মাইকগুলোকে মিউটে রাখেন। ধন্যবাদ। তাসনোভা, you can start. Thank you, Mudrima. So good afternoon to all present here, respected professors, principal, HOD sir, seniors, friends, juniors, and others. I know it's difficult to sum up all our experiences and moments, but I still take this opportunity to briefly share some of the moments with you all on behalf of MA2. It seems like yesterday when back in 2016, we all were sitting in the classroom waiting for the class to start. Then Ubhijitda came with a book and in his hand, or probably a diary, and we got our very first lesson on prosody. And the journey begins. After that, from Canterbury Tales to King Lear, and of course, Red Oleanders, we have learned a lot from you, sir. It is you who taught us English Renaissance theatre very well. The way you taught us, I'm sure all of us can reminisce and visualize the stage and theatres right in front of us. It was as if you have taken us back to the Renaissance era. And every time you taught us a play, be it like King Lear or Red Oleanders, we could visualize every scene in front of us sitting in a classroom. আমি কি খুঁজে আসবো ঝাড়মুড়ি বাবা? Sorry. So in between your classes, I remember you also shared experiences about your play's performance. Tasanova, please wait a moment. If there is anyone, yes, I think so. Someone has unmuted me.
If anyone's mic is on, please can they switch it off? Please can they mute themselves so that we can hear Tasnova? I guess Tasnova, you can continue. Yeah. Thank you, Madhurima. So as I was saying that Obhijitda, you have shared your experiences about the play's performances with us, and that was the fun moment for all of us. Obhijitda, with you, our journey started in 2016, and we have learned so many valuable lessons from you. And we are immensely grateful to you for these lessons, and we really hope to carry forward these lessons. We, from the core of our hearts, would like to thank you, Obhijitda. Tonukadi, I must say that we have learned so many things from you, your patience and your dedication towards us. From teaching us about the modernist art movements, different theories, to encouraging us for Ananda Mela and buying handmade jewelries from us, you have given us a lot. Even in this virtual medium of learning, despite all the difficulties, you remained calm and made learning easier for us. I remember in the last semester, there were hardly 2 or 3 days left to submit your assignment, but we still informed you our concern regarding the topic, and you patiently heard all of our concern and made us understand the topic again. So Tonukadi, thank you for always being there and being so kind to us. We, MA2, would like to take this opportunity to let you know, ma'am, that how grateful we are to you, and we heartily thank you. Gautamda, a simple thank you is not enough when it comes to your efforts, encouragement, and support. You have enlightened us about so many things, be it poetry, prose, novel, drama, or the importance of integral yoga. Thank you for inspiring us to read Sri Aurobindo and Tagore from a new perspective. No one can erase your professionalism, affectionate gestures, and sweetness to us that are engraved on our soul. On behalf of our whole class, I would like to thank you with all our hearts. At last, but not the least, I would like to say that it has been an honor to get to learn so many things from you all. And thank you for always being there, for inspiring us. We wish you a very happy and healthy life ahead. Please guide us in the future endeavors and shower your blessings on us. Thank you. Thank you, Tasnova. তুই আমাদের গোটা ক্লাসের হয়ে সত্যি আমাদের মনের কথাগুলো বলে দিয়েছিস। তবে আরো কিছু কথা বলার জন্য আমি আবারও MA2 থেকে ডেকে নিচ্ছি সংঘমিত্রাকে। সংঘমিত্রা, তুই শুরু করতে পারিস। শুভ সন্ধ্যা। এখানে উপস্থিত আমার সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও গুরু মহাশয়দের জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার ফেলো ক্লাসমেট, সিনিয়র ও জুনিয়র্স সকলকে জানাই যথাযোগ্য সম্মান, আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। আজকের দিনে আমাকে আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সকলকে জানাই ধন্যবাদ। এই আমার আগেই আমার ফেলো ক্লাসমেট তসনোভা শারমিন, আমাদের অভিজিৎ দা, গৌতম দা এবং তনুকাদির সাথে আমাদের যে বিভিন্ন ক্লাসরুম এক্সপিরিয়েন্স আছে তা শেয়ার করেছে। আমি আমার ক্লাসরুম এক্সপিরিয়েন্সের সাথে সাথে কিছু ক্লাসের বাইরের এক্সপিরিয়েন্সও শেয়ার করতে চাই। যেমন ধরুন, এই সেদিন আমরা যখন বিএ ফার্স্ট ইয়ারে, অভিজিৎ দা হোয়াইট বোর্ডে প্রোসোডির ক্লাস নিচ্ছেন, অথচ ক্লাসের মধ্যে একটা ডাস্টার ছিল না। স্যারকে প্রথম থেকে প্রায় দিনই বলতে হতো, যাও পাশের কোনো ক্লাস থেকে একটা ডাস্টার নিয়ে এসো। আমি যেতাম বটে, তবে আমার দাদা দিদিরা মজা করে সেই সময় একটা রুমাল ধরিয়ে দিত। প্রতিদিন ভাবতাম, এই বুঝি অভিজিৎ দা এবার বকা দেবেন। কিন্তু
অভিজিৎ দা মুচকি হেসে বলতেন, ডাস্টার পাওনি, এটা পেয়েছো, ঠিক আছে। এছাড়া অভিজিৎ দার পরিচালিত তাসের দেশ নাটকে অংশগ্রহণ করতে পারা আমাদের ডিপার্টমেন্টের অনেক স্টুডেন্টদের কাছে বিশাল প্রাপ্তি। আর রিহার্সালের মধ্যে হতে থাকা ছোটখাটো মজাগুলো আমাদের কাছে বিশাল উপহার। যেমন ধরুন, রিহার্সাল করার সময় রিহার্সালে যে শর্ট ব্রেক গুলো থাকতো তার মাঝে মধ্যেই হঠাৎ স্যারের কাছে আবদার করে বসা, স্যার অনেকদিন তো সবাই মিলে কোথাও খেতে যায়নি, আজকে গেলে কেমন হয়। সেই আবদার অবশ্যই মাঝে মধ্যে স্যার পূরণ করে দিয়েছেন। আবার লাঞ্চের পর রিহার্সাল থাকলে আমরা অলসতা করে বেঞ্চে হেলান দিয়ে শুয়ে পড়তাম, অনেকে মাথা রেখে এক দুজন হয়তো ঘুমিয়েও যেত। তখনই পাশ থেকে হঠাৎই সজোরে বেজে উঠতো, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও। আমরা হকচকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম স্পিকারের পাশে অভিজিৎ দা দাঁড়িয়ে হাসছেন। এছাড়াও যদি বলতে চাই বর্ষার দিনগুলোর কথা, বর্ষার দিনে রিহার্সাল শেষে আমরা যখন বৃষ্টির মধ্যে আটকে যেতাম, হোস্টেল ফেরার সমস্যা হতো বা অসুবিধা হতো, তখন কিন্তু অভিজিৎ দা আমাদের সবার হোস্টেল ফেরার ব্যবস্থা করে দিতেন, তবেই উনি ফিরতেন। এই ছোটখাটো মুহূর্তগুলোই আমাদের কাছে বলতে গেলে অনেক আমাদের বড় প্রাপ্তি। তনুকাদির কথা যদি আমি বলতে যাই, তনুকাদির সাথে আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স, সে কথা বলতে গেলেই আমার প্রথম মাথায় আসে আমাদের থার্ড ইয়ারের মডার্নিজম পেপার। তখন প্রথম আমরা বিএ থার্ড ইয়ারে পড়ছি, কিউবিজম, ডাডাইজম, সোরিয়ালিজম, সব ইজম 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 সবকিছু তো মাথার ওপর দিয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু তনুকাদি এত ধৈর্য ধরে আমাদেরকে সবসময় সাপোর্ট করে গেছেন আর মোটিভেট করেছেন, তার সাথে ধৈর্য সহকারে যতবার রিপিট করে পড়াতে হয়েছে, আমরা যতবার বুঝতে পারিনি প্রত্যেকটা জিনিস আবার উনি আমাদেরকে বুঝিয়েছেন। এই যে যেমন ধরুন লাস্ট সেমিস্টারে আমাদের আমেরিকান পেপার ছিল, অবশ্যই যে কবিতাগুলো ছিল যেমন ওয়ালেস স্টিভেন্সের এম্পায়ার অফ আইসক্রিম বেশ মজার ছিল, কিন্তু আমাদের এই শর্ট সেমিস্টার তারপর ভার্চুয়াল ক্লাস আমাদের অ্যাডাপ্ট করতেও অনেক সমস্যা ছিল। তাই লাস্ট মিনিট ঠিক সেমিস্টার এক্সামের আগে আমরা তনুকাদিকে ফোন করি, আমাদের কোয়ারিজ এর কথা বললি, উনি বললেন ঠিক আছে তাহলে আমি আরেকটা ক্লাস নিয়ে নেব। ঠিক আমাদের যে কোয়ারিজ গুলো ছিল উনি পরীক্ষার আগে সেই সমস্ত কিছু আমাদের সলভ করে দেন। তাই আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেগুলোর কথা বলার সাথে সাথে কেমন যেন আমরা নস্টালজিকও হয়ে পড়ি। তাই যখন আমেরিকান পেপারের কথা উঠলোই, সেক্ষেত্রে কি গৌতম দাকে ছাড়া এই আমেরিকান পেপারের কথা সম্পূর্ণ হতে পারে? গৌতম দার সাথে আমরা ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের ক্লাস শুরু হয় বুক অফ জব দিয়ে, তারপর থার্ড ইয়ারে আমরা প্রথম গৌতম দার সাথে আমেরিকান পেপার শুরু করি। সেই ওয়াল্ট হুইটম্যান থেকে শুরু করে হেমিংওয়ে নভেলস সবই আমাদের কাছে বড় প্রিয় স্মৃতি হয়ে আছে। এছাড়া গৌতম দা ক্লাসের প্রত্যেককে যেভাবে সবসময় মোটিভেট করে এসেছেন, একজন প্রফেসর হিসেবে শুধু বলবো না, একজন বন্ধু হিসাবেও কোনো সমস্যা হলে ওনার কাছে যে কেউ নির্দ্বিধায় বলতে পারতো। এছাড়া নিলয়ে শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমার লেখা পাঠ করে দেওয়ার সুযোগ করে দিতেন উনি, যাতে আমরা সেলফ মোটিভেটেড হতে পারি। এই সমস্ত কিছুর জন্যই আমি গৌতম দা, অভিজিৎ দা ও তনুকা দিকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো। তাই আমার মতে অবসর এই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে তীক্ষ্ণ শিরের মতো বাঁধলেও অবশ্যই শুধুমাত্র একটি শব্দই। শিক্ষক শিক্ষিকা ও তার স্টুডেন্টদের মধ্যে কি অবসর শব্দটি জায়গা থাকতে পারে? কখনোই না। তারা সবসময় আছে আমাদের মনের মধ্যে। এই তো যেমন ধরুন যখন আমাদের ফেয়ারওয়েল নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল, যখন আমরা জানতে পারি আমরা অভিজিৎ দা, তনুকা দি, গৌতম দা সবাইকে একসাথে পেতে চলেছি, তখন আমাদের সকলের উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। তাই আমি বলতে চাই যে আমাদের
কোনো আচরণে কখনো যদি আপনাদের আমরা দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে আপনারা আমাদের ক্ষমা করে দেবেন। তার সাথে আশা করব যে আপনাদের স্নেহের ও ভালোবাসার হাত সবসময় আমাদের মাথার ওপরে থাকবে। আপনাদের ছত্রছায়া পেয়ে আমরা সত্যি ধন্য। তাই আমাদের মনের ভাবাবেগ এখন আমার সহপাঠী লক্ষ্মীনারায়ণ তার স্বরচিত কবিতা মহিরুহর মাধ্যমে ব্যক্ত করবে। নমস্কার। আমরা সরাসরি চলে যাব লক্ষ্মীর অভিজ্ঞতায়। লক্ষ্মী, তুই শুরু করতে পারিস। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যার এই প্রাককালে আমি আমাদের প্রিয় শিক্ষক শিক্ষিকাদের এবং অন্যান্য গুরুজনদের জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার বন্ধু সিনিয়র জুনিয়র যারা আছেন তাদের সবাইকে জানাই যথাযোগ্য সম্মান, ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। আমি সংঘমিত্রা এবং তাসনোভা অনেকটাই আমাদের ক্লাসের হয়ে বলেছে, আমি শুধু আমার স্বরচিত কবিতা এখন পাঠ করছি। মহিরুহ। গাছের বয়স বাড়ে বটে, কিন্তু মহিরুহ সে সাধ্য কি বোঝার, এ পথ চলাটুকুই ধ্রুব। কে জানে প্রসারতা, গভীর সে শেকড় কত, আমরা দেখি বাইরেটুকু, খোঁজ রাখে কে আঘাত ক্ষত। আমরা গেছি, বিষ ঢেলেছি, মুখ ঢেকেছি যে যার মতো, না বুঝেই সাই দিয়েছি, উৎসা যখন রটল যত। প্রবল তুফান সমীহ করে, অল্পখানি সাহস রাখো বুকে, স্মিত হেসে শান্ত অচল, সুযোগ মতো মুখ লুকোক না হয় নিন্দুকে। কোন সুদূরে জেগে ওঠে ওই সে পান্থশালা, কে বানালো ফুলের রঙিন সাঁকো, কার গানে কি যে হলো, তোমারও ভেতর একটুখানি আগুন আঁকো। মাটির পরে আকাশ ছুলো, সভ্যতা তার উঠল গড়ে, গাছ কি তাই বৃদ্ধ হলো, আমরা দাঁড়াই ছায়ার তরে। এই ইতিহাস কালের দাওয়ায় সংখ্যা বসায় আঙুল গুনে, সময় সাজায় আমরা সেসব গল্প শুনে। চাইব কি আর, এ জীবনে সবই দেনা, আমরা খুঁজি একটুখানি আশ্রয়। গাছের বয়স বাড়ে সত্য, কিন্তু মহিরুহ তার কখনো অবসর হয়। নমস্কার। সেই সাথে আমি জানাই অভিজিৎদা, গৌতমদা এবং তনুকাদির সাথে আমরা প্রায় 5টা বছর কাটিয়ে ফেলেছি এবং আমরা খুব ধন্য যে ওনাদের মতো মাস্টার মশাইদের একসাথে পেয়ে, এবং ক্লাসের বাইরে ক্লাসের ভেতরে নানা রকম এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করার জন্য ওনাদের সুস্থতা প্রার্থনা করি। সেই সাথে ওনাদের আশীর্বাদ সকলের উপর বর্ষিত হোক এই কামনা করি। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সরাসরি অনুষ্ঠানটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মধুরিমাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ লক্ষ্মী। এত এত স্মৃতি মনে পড়ে গেল সবার কথা শুনে যে কি বলবো। তবে একটা কথা বলতে পারি, এখন আমরা অর্থাৎ MA2 আমরা ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে এসেছি এবং প্রায় 4 বছর আমরা অফলাইনে অর্থাৎ রেগুলার মিডিয়ামে ক্লাস করতে পেরেছি। এবং সত্যি কথা বলতে কি, এই যে 3 জন আছেন আজকে এখানে, তনুকাদি, অভিজিৎদা এবং গৌতমদা, খুব সেলফিশ ভাবে, খুব স্বার্থপর ভাবে আমরা চাইতাম এটা যেন প্রতি সেমিস্টারে ওনাদের ক্লাস থাকে, কিন্তু সেটা তো হওয়া সম্ভব নয়, অন্য ক্লাসকেও তো সুযোগ দিতে হবে। কিন্তু যতটুকু পেয়েছি তা সত্যি দুর্মূল্য। আরেকজনের কথা এখানে বলবো, অফকোর্স তিনি হচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় গীতাদি। গীতাদিও রিটায়ার করেছেন এবং যে কোনো ধরনের একাডেমিক বাদ দিয়ে ডিপার্টমেন্টের আরো যা যা কাজকর্ম রয়েছে, যে কোনো ভাবে গীতাদি ছোট বড় সব কাজে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে ভীষণ ভীষণ ভাবে সাহায্য করেছেন। সে কারোর শারীরিক অসুস্থতা হোক বা যে কোনো বিষয়। সুতরাং এবং আমরা এতটাই আমাদের পরিস্থিতি বর্তমান যে আমরা কারুরই, এই 4 জনের কারুরই ফেয়ারওয়েলটা আমরা চোখের সামনে দেখতে পেলাম না, এইভাবে আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এখানে এসেছেন এবং এর পরবর্তী পার্টটার জন্য আমি অমৃতদাকে
অনুরোধ করছি। অমৃতা, আপনি যদি থাকেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার আগে আমি নিশ্চিত যে মাস্টারমশাইদের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আমরা যারা বর্তমান ছাত্রছাত্রী তাদের অসংখ্য সাধুবাদ জানাই। তারা এই পরিস্থিতির মধ্যেও অনুষ্ঠান তৈরি করেছেন এবং আমরা জানি যে মানে দেখতেই পেলাম যে টেকনোলজি কিভাবে আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লুকোচুরির খেলা খেলে চলেছে। সুতরাং তারা সময় দিয়ে তাদের মাস্টারমশাইদের জন্য যে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন তার জন্য আমি তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমাদের সকলের তরফ থেকেই। আরেকটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের বিভাগে সবসময় চন্দ্র, গীতালি এরা একটা বিশেষ স্থান রেখেছেন এবং তাদেরকে এই অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছে তারা। আরো ভালো লাগতো যদি আমরা লাইটস, ক্যামেরা, অ্যাকশন দিয়ে আরো ভালোভাবে করতে পারতাম জিনিসটা, তবে তাহলে হয়তো আমাদের পুরনো ছাত্রছাত্রীদের অনেককে আমরা আমাদের সাথে পেতাম না। সুতরাং একদিক থেকে কিছুটা আমরা হারিয়েছি, আবার কিছুটা পেয়েছি। এবং আজকে হঠাৎ করে পুরনো ছেলে মেয়েদের চেহারাগুলো দেখে, সামনাসামনি দেখে এত বেশি রকম ওভারওয়েলমড আমি হয়ে গেছিলাম যে হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল সেই 98 সালের কথা, যখন আমরা সব দল বেঁধে একসাথে নাটক করছি, পিকনিকে যাচ্ছি। এখনো হয়, কিন্তু সেই ছোট্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে, ওই ক্লাসরুমের মধ্যে, ওইটুকু জায়গার মধ্যে সকলে মিলে জুলে আছি, সেটা বড় স্মৃতিতে মনে পড়ে গেল। যাই হোক, মনে আছে সকলের নিশ্চয়ই সেই লাইট ভাড়া করে নিয়ে আসা, জেনারেটর চলবে কি চলবে না, রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়া করে মেয়েদেরকে হস্টেলে রেখে আসা। আমি নিশ্চিত আজকের ছেলেমেয়েরা যেমন সেই এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছে, তোমরাও সেটা পেয়েছো। এবং অভিজিৎ দা, গৌতম দা এবং তনুকাদি পড়িয়েছেন আজ প্রায় দীর্ঘ 30 বছর। সুতরাং আজকে যারা আছেন অনেকে তাদেরকে তারা পড়িয়েছেন। সুতরাং আমি নিশ্চিত যে তাদেরও কিছু বলার আছে। এবং আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে অল্প সময় করব, কিন্তু আমার মনে হলো যে হয়তো আজকের অনুষ্ঠানের মূল প্রতিপাদ্যটাই হচ্ছে এই 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 বন্ধনটাকে আরেকবার করে জেনে নেওয়া। সুতরাং তোমরা যদি এবার কেউ বলতে চাও তাহলে একটু আনমিউট করে এক এক করে বলো, স্মৃতিচারণ করে নেওয়া যাক। একটা সময়ের বাঁধুনি আমাদের রাখতে হবে, সুতরাং চেষ্টা করো যাতে খুব দীর্ঘায়িত না হয়। কে বলবে প্রথমে? বলো তোমরা, আমাদের পুরনো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। Amrita, Vinita Di wanted to say something. Oh, yes, of course. Yes, Vinita, yes. Vinita, please go ahead. Okay, yes, please. yes. Actually, I want to, yes, just a minute. Yeah. A very good evening to all my, am I audible? Can you hear me? Yes, absolutely. Please go ahead. Okay. A very good evening to all my ex-professors and the current teachers and my juniors as well. And I was very excited when somebody shared with me this news. Somebody told me that this is going to happen. And I was very nostalgic. And then I really wanted to make sure that I'm also a part of it. And I was waiting for it to be, I should not miss this opportunity of seeing my ex-professors after such a long time, nearly 26 years, that I'll be getting to see them. And I'm extremely happy that because it was a virtual, and of course I could get an opportunity, but then if it just been in person, if it was in ordinary times, maybe it would have been even more nice to have a talk with them. So, but then it's still okay, but we can never forget the lessons taught by them and all memories that we had with them. And I'm very grateful for that, thankful